Welcome, my dear students, on a new lecture of mathematical analysis. So, in this lecture, we will be discussing about the binary decimal representation of real numbers in general. So, there are a lot of different types of representation for an arbitrary natural number, and this concept can be extended onto any real numbers as well. In the case of binary representation, if we take an arbitrary number, let's say 8, in order to obtain the binary representation, we have to divide it by 2, then take the remainders. So when we divide 8 by 2, the remainder is 0, and we get 4. Then we divide 4 by 2 again, the remainder is 0. Then we again divide 2 by 2, the remainder is actually 0. Again divide 2 by 1, the remainder is actually 1. So further it is not possible to divide. So thus what we get is, we get numbers 1 0 0 0. So if you write it in the reverse order, the 8 can be written as 1 1 0 0 0 with of the base 2. This is the binary representation of 8. It can be converted into usual form. This is the number corresponding to 2 raised to 0. This number corresponds to 2 raised to 1. This number corresponds to 2 square. This number corresponds to 2 cube. So it can be written as 1 times 2 cube plus 0 times 2 square plus 0 times 2 raised to 1 plus 0 times 2 raised to 0. So the answer becomes 8. So our representation is correct. So ഇങ്ങനെ ഏത് natural numbers we can represent. Let's say another number, 15. We can represent 15, divide it by 2. So we get the remainder 1, 7, again by 2, 3, remainder 7, again by 2, remainder 1. Then if we again divide it by 1, again divide it by 2, you get the 1 answer. So 15 is actually equal to 1, reverse order, 1 1 1 to the base 2. Okay. Similarly, for base 3, you can divide it by 3. Okay. In the case of binary representation, it can be observed that every number is either 0 or 1. Similarly, in the case of decimal representation, which is what we use commonly, the numbers can be the possible digits which can occur in the numbers are 0, 1, 2, 3 up to 9. So in this case, we are actually dividing the numbers with 10 and considering its remainders. This 8 is actually a decimal representation. Okay. So this is the general idea regarding binary decimal representation. Now this is true for every natural number. Now the question is, can this be extended onto any real numbers or any numbers in between two integers? So consider an x which belongs to, let's say, open interval 0. Can the binary representation be extended onto this? How can you write this number as a binary representation? This number is a decimal representation because every number which is given is always in the decimal expansion. Now the question is, can you convert it into the binary form? So what we are going to do is, we are going to consider this number
with regards to subintervals and trying to arrange this number in binary form. So let's say, consider this is the interval between 0 and 1. Let's consider our x. So first divide our interval 0, 1 into two subintervals. First one is 0, 1 by 2 and 1 by 2, 1 എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സബ് ഇൻ്റർവലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ 1 by 2 ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐദർ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, if x is in the first subinterval, okay, x is in the first subinterval, we consider our a1 to be 0. That is the first representation of decimal binary. If x is in the second subinterval, our a1 is actually 1. That's the thing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 1 by 2. ഓക്കെ, എക്സ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അകത്തെ ബൈനറി എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് 0. 0 പോയിൻറ്റിൽ തുടങ്ങുക, ഇറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഇൻ്റർവൽ എടുക്കുക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ a1 by 2, a1 പ്ലസ് 1 by 2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം a1 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 0 by 2 വിച്ച് ഈസ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ 0 പ്ലസ് 1 by 2 വിച്ച് ഈസ് 1 by 2. വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇനി ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ a1 ഈസ് ആക്ച്വലി 1. സോ 1 by 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 1, 2 by 2 വിച്ച് ഈസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ദി ഐഡിയ. ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ സബ് ഇൻ്റർവൽ എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള സബ് ഇൻ്റർവൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ 1 by 4 ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ 3 by 4. വീണ്ടും ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ആ ചെറിയ സബ് ഇൻ്റർവലിനെ തിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് എമംഗ് ദോസ് സബ് ഇൻ്റർവൽ, then we say the second digit a2 is equal to 0. If it is in the second subinterval, then a2 is equal to 1. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് എക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ a2 is equal to 0 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ a2 is equal to 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, സോ സിമിലർലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് a1 by 2 പ്ലസ് a2 by 2 square is less than or equal to x less than or equal to a1 by 2 plus a2 plus 1 by 2 square എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് a2 is equal to 0 as well. അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് എക്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവൽ മാത്രം എടുക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർവൽസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 0, 1 by 4. എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് സബ് ഇൻ്റർവലാക്കുന്നു. സോ 1 by 8 ടേംസിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് if x is in the first subinterval, then a3 is equal to 0. If it is in the second subinterval, then a3 is equal to 1. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ജനറലി a1 by 2 പ്ലസ് a2 by 2 square പ്ലസ് a3 by 2 cube is less than or equal to x less than or equal to a1 by 2 plus a2 by 2 square plus a3 plus 1 by 2 cube. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സബ് ഇൻ്റർവലിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 1 by 16 എന്നുള്ള ടേംസിലായി. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെല്ലാ കേസിലും ഐദർ നമ്മൾ ഈ n പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ x is equal to 1 by 2 ആണെങ്കിൽ we can either include it in the first interval or include it in the second interval. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ 1 by 2 ആകുമ്പോൾ a1 is equal to a1 can be 1
ഓർ 0 ഓർ 1 ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എല്ലാ സബ് ഇൻ്റർവെൽസിലും റൈറ്റ് എൻ പോയിൻറ്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെൽ വരുന്നത്. സോ വിച്ച് യു ക്യാൻ മാനേജ്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സിനെയും വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി അറേഞ്ച് ഓർ റെപ്രസെൻറ്റ്. ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ്, നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ കിട്ടുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. സോ എക്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 0.a1, a2, a3, a4 എക്സെട്ര, an എക്സെട്ര. അപ്പോൾ nth സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ a3th സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ nth സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ a1/2, a2/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര an/2n ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, which is less than or equal to a1/2 plus a2/2 square plus etc. an plus 1/2n. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 0യുടെയും 1ൻ്റെയും ടേംസിൽ 0യുടെയും 1ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സിനെയും പറ്റും. സോ ഇനി അടുത്ത 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പറ്റും. അതിനകത്ത് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് 0 something ആണ്. അതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ a1 ഇൻ ജനറൽ a എന്നുള്ളത് ഐദർ 0 ഓർ 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 0യും 1ഉം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ അവസാനിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവസാനിക്കാതെ പോകാം. സോ ഇത് അവസാനിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് in general we can consider it as a sequence. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആ സീക്വൻസിനകത്ത് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എന്താണ്, 0യും 1ഉം. ഓക്കെ, സോ 0യും 1ഉം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സീക്വൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് there exists an x which belongs to open interval 0, 1. Okay, and corresponding to every x element of open interval 0, 1, we can write there exists a sequence containing 0 and 1. This is the general idea. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 0യും 1ഉം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് എങ്കിലും 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ജനറലി ദ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ചോദിക്കാം, സീക്വൻസ് ആകുമ്പോൾ ചില കേസിൽ ഇത് അവസാനിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ nth സ്റ്റേജ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ 0, 0, 0, 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ സീക്വൻസ്. അത് ഒരിക്കലും നമ്പേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, so this is the general idea regarding the binary representation of an arbitrary number in between 0 and 1 or in between any two natural numbers. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പറിനെയും റിയൽ നമ്പറിനെയും we can actually represent in terms of 0 and 1. This is the idea. Similar extensions can be done in the case of binary as ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ബൈനറി ആയപ്പോൾ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈനറി ആകുമ്പോൾ വി ഹാവ് 10 നമ്പേഴ്സ്, 0 to 9 10 നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 10 ഈക്വൽ സബ് ഇൻ്റർവെൽസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 10 സബ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. ദിസ് ഈസ് ദി ഐഡിയ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, സെക്കൻഡ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, തേർഡ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഓക്കെ, എക്സ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്.
സോ എക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ 10 സബ് ഇൻ്റർവെൽ ആക്കിയപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് A1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചെറിയ സബ് ഇൻ്റർവെലിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ A2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി 1. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പറിനെ nth സ്റ്റേജിൽ ആ നമ്പറിനെ A1/10 പ്ലസ് A2/10² പ്ലസ് എക്സെട്ര an/10⁻n is less than or equal to x less than or equal to A1/10 plus etc. an plus 1/10⁻n എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ഏതൊരു ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് ഐഡിയ. നമുക്കിപ്പോൾ 3 ബേസ് 3യിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവെല്ലിനെ 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുണ്ടോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുണ്ടോ തേർഡ് പാർട്ടിലുണ്ടോ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the general idea regarding the decimal representation of an arbitrary number in general. Consider an example. So example 0.231 ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറി എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യം 0, 1നെ നമ്മൾ 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി. ദിസ് ഈസ് 1/2 0 1. 0.231 എന്ന് വെച്ചാൽ 0 1/2 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നത്. സോ A1 ഈസ് ആക്ച്വലി 1. ഓക്കെ, നൗ A1 ഈസ് ആക്ച്വലി 0, കാരണം ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത് ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിന്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവെൽ ഒഴിവാക്കി. ദിസ് ഈസ് 0 1/4. ഇനി നോക്കേണ്ടത് 0.231 ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണോ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണോ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് 0.25. ഓക്കെ, സോ 0.231 അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. സോ ഇവിടെ A2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി 1, 0, കാരണം ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും 2 ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ആക്കുമ്പോൾ 1/8. 1/8 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.125. നമ്മുടെ നമ്പർ 0.231 അതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. സോ ഇത് 1/8 1/4 എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് A3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ 1/8 1/4നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് ദ സബ് ഇൻ്റർവെൽ 1/8 1/4നെ നമുക്ക് 2/8 എന്ന് എഴുതാം. അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 3/16 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 0.231 അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് A4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. വീണ്ടും ഇതിനെ 2 സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഈക്വൽ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് അവർ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഇൻ ജനറൽ. സോ നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 0 1ൻ്റെ ടേംസിലുള്ള ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ we can define a binary representation. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ ഡെസിമലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. എക്സ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ nth സ്റ്റേജിലുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ A1 A2 എക്സെട്ര A എന്ന രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് A1 A2 എക്സെട്ര AN ഷുഡ് ബി 0 to 9. ദാറ്റ്സ് ദ ജനറൽ ഐഡിയ. സിമിലർലി ബൈനറിയുടെ കേസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ powers of 2 and the numbers A1 A2 etc. AN can be either 0 or 1. That's the general idea. Okay, thank you.